श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यक्रम योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय मर्त्यर महावतार श्री अरविंद। मर्त्यर महावतार श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करने निमंते अविभक्त संबलपुर जिला वर्तमान बरगड़ जिलार बरपाली मणीन्द्र भाई मणीन्द्र कुमार मेहर को मु अनुरोध करुछि। मणीन्द्र भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमा श्री अरविंद आजिर पवित्र दिवस रे एही पाठचक्र रे योगदान करथिबा श्रद्धेय कमल किशोर भाई आयोजक एवं ऑनलाइन माध्यम रे एथिरे अंशग्रहण करथिबा समस्त भाई और भौणी माने वास्तविक आज एभली एक दुर्लभ सुजोग मते मिलिबो एक कथा सहजरे कल्पना करी नथिली। आपण माने समस्ते जानती आज दिनटीर महत्व कौन। प्रभु श्री अरविंद आज भली दिन रे 1950 मसीहार गभीर रात्रि रे महासमाधि रे विलीन हो जाइथिले। तांकर निश्वास प्रश्वास सीना हो जाइथिला स्तब्ध, किंतु तांकर शरीर चतुर्दिगरे घेरी रही थिला जो सुवर्ण ज्योति ताकू देखि पारुथिले सीमा तांकर अंतर्चक्षुरे। सेथिपाई दीर्घ 4 दिन व्यापी श्री अरविंदक निष्प्राण जो शरीर से शरीर रे कौनसी प्रकार मलिनता परिलक्षित होई नथिला। आउ सेथिपाई 4 दिन अपेक्षा करिबा परे तांकु समाधिस्थ करा जाइथिला। आपण माने समस्ते कथा जानती आजिर पवित्र से राति जहा पाखे पाखे आसुची ता पूर्व आपण मानकु ए संपर्क रे सूचना देवा द्वारा आपण माने से 1950 मसीहार से दृश्य को निश्चय दर्शन करि परिबे बोली मोर आशा। वास्तविक जेतेबेले श्रद्धेय कमल किशोर भाई मते अनुरोध करथिले मां श्री अरविंदक संपर्क रे किछि कहिबा पाई, केही जानंतु बा न जानंतु मु निजे जानिछि जे मो मां को अधम संतान एवं सेथि पाई सॉक्रेटिस कहिथिबा गोटे बाणी मोर सबु बेले मने पड़े जे मु एतिकी जानिछि जे मु किछि जानी नाही। प्रकृत रे मते किछि जानिथिबा परि लागे नाही। मो मां को प्रार्थना करे मां को भल पाए बोली जे जहा कथा कहिबार अछि मां तमे कहि दियो, मोर सेथिरे किछि निजस्व नाही। मांकर करुणा अपार, श्री अरविंदंकर करुणा मध्य कलना रो बाहरे अकल्पनीय।
स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ परिवार मोर जन्म। तांकर कविता भक्ति कविता आपण माने शुणिथिबे। विश्व जीवन हे तुम्हंकु करुणा सिंधु, बोलिबाकु मन बड़ू नाही जेणु, सिंधु तब कृपा बिंदु। এই ভক্তি কবিতাটি শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্ରରେ बोलिबा पाई जेतेबेले चित्त भाई थिले सेतेबेले बारंबार अनुरोध करुथिले जो माने गायक गायिका भाई अपा मानंकु। से कविताटी रे गंगाधर दर्शाई देइचंती जे प्रभुंक करुणा अंतहीन सीमाहीन, ताको मपा जाई पारे ना, कलना करा जाई पारे ना। सेमिति सीमा एवं श्री अरविंदंकर करुणा को आमे कल्पना करि परिबा नाही। तथापि से करुणार स्पर्शरे निश्चित भावरे सिहरण अनुभव करिबा जदि थाए आमर सामान्य आंतरिकता सेमानंक प्रति। आजिर जो विषय रखा जाइछि जे मर्त्यर महावतार श्री अरविंद। मर्त्ୟରେ केते अवतार आसिछंती, केते अवतार तांको कार्य साधन करी विदाय नैछंती, से कथा आपण माने जानंती। किंतु आम मानंकर सचेतन रहिथिबा काल भितरे श्री अरविंद जेभली ए पृथ्वी रे अवतीर्ण हेले, जेपरि भावरे तांकर शुभ आविर्भाव घटिला पुण्य भारत वर्ष रे, एवं जेभली भावरे से विदेश यात्रा कले इंग्राजी शिक्षा निमित्त, पुणी जेपरि भावरे फेरी आसिले भारत वर्ष को, एवं फेरी आसु आसु गोटे विशाल नीरवता तांकु जेपरि स्पर्श कला। ए सबु अनुभूति हेउछि प्रकृतरे एते गभीर, एते निबिड़, एते अव्यक्त जे ताकु साधारण भाषा रे वर्णना करिबा संभव नुहे। से महावतार केउ दृष्टिरो महावतार? कारण से मर्त्य को भल पाइछंती। ए मर्त्य भूमि को, निजर जन्म भूमि को, ए पृथ्वी को से प्राण दे श्रद्धा करिछंती। मर्त्य भूमि रसी होचंती महानायक, सेइथि पई से होचंती महावतार। से निश्चित भावरे ऊर्ध्व लोकरु अवतरण करिथिबा एक महान विभूति। किंतु आमर सौभाग्य आमे से विभूतिंक दर्शन पाइछे, तांकर स्मृति को साहित्य रखिछे आज पर्यंत। श्री अरविंदंकर जो दर्शन अनेके बुझी पारंती नहीं, मु भी बुझी पारे नहीं। अल्पज्ञ होइतिबा दृष्टिरु मने पड़ी जाए श्री मां को कथा। श्री मां को थरे जने झियो आसी कहिला, मां मु कौन पढ़ी कहंतु तो। मां उत्तर देले, श्री अरविंदंक रचना पढ़। किछि दिन पर झियोटी आसी मां को कहिला, मां श्री अरविंदंक रचनार किछि अर्थ मु बुझी पारु नाही, कौन करिबी?
ମା ସେ ଛାତ୍ରୀଟିର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହାତ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସେ ସବୁ ତୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଝି ନ ପାରିଲୁ ବୋଲି କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଅତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମିତି ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ମୋର ବି ମନେ ହୁଏ, ମା ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହସିକ୍ତ ହସ୍ତ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସେ ସବୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ତାକୁ କେବଳ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲି କି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୀତି ଅସୀମ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅମାପ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତି ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ମାପିବା ପ୍ରକୃତରେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯିଏ କାରାଗାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କାରାଗାର ରକ୍ଷୀକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଓକିଲକୁ ଦେଖନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ବିଚାରପତିକୁ ଦେଖନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀକୁ ଦେଖନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ଚେତନାର ସ୍ତର କେଉଁଠି ସେ କଥା ଆମେ କଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ସାଧାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମର? ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରମୟ, ସବୁକିଛି। କୋଉଠି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କି କୋମଳ, କି ସୁନ୍ଦର, କି କମନୀୟ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲି, ଅନୁଭବ କଲି ମା ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମା ଯେଉଁ ଏତେ ସ୍ନେହଶୀଳା, ଏତେ ପ୍ରେମଶୀଳା, ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମଗ୍ନା, ଏତେ କରୁଣାମୟୀ, ସେ କରୁଣା, ସେ ସ୍ନେହ କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା? ନା, କଦାପି ଦୁର୍ଲଭ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧୁର ରସର ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ କେହି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ, ଗମ୍ଭୀର ଦିଶୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ମଧୁର କଥା ସ୍ଫୁରିତ ହଉଥିଲା, କୋମଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସାଧକ ତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପାପୁଲିର କୋମଳତା ଏତେ କମନୀୟ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାର ଉଷ୍ମତା ଏତେ ଥିଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯେ ତାକୁ କହିବି ବା କିପରି, ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଥିଲା ଅକଳନୀୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ତାଙ୍କର ନଖ କାଟି କାଟି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏତେ ଯତ୍ନରେ, ତାଙ୍କର କେଶ କର୍ତ୍ତନ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ଯତ୍ନରେ, ଯାହା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓ ତାଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସବୁ ଅଂଶ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିକିରଣ କରୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଓ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଟିଳ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। କେବଳ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟକୁ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହିଁ ସେ ନିଜ ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ପ୍ରେମର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଏ ଅତିମାନସଟା କଣ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଅତିମାନସ କଣ ସତରେ? ମୁଁ ବୁଝିଛି ଅତିମାନସ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସାହସ, ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ କରୁଣା, ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ବିହୁନେ ଏ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ଓ ନିରସ, ଅର୍ଥହୀନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ମହାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କେତେବେଳେ ହୁଏତ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ପାଉ। ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା,
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦିନେ ହେବ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆଉ ହେବ କଣ ନା ପ୍ରେମମୟ। କି ପ୍ରେମ? ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ତାହା ହେବ ଅନୁସିକ୍ତ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଏବେ କଣ ପ୍ରେମ ନାହିଁ? ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଟିଳ। ସେ ପ୍ରେମ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ। ସେ ପ୍ରେମରେ ଆମ ଅନ୍ତରର ନିର୍ମଳତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଦାବୀ, ଆମର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରେମ ଏକ ଭୋଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ୟାଗ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଏକ ସମର୍ପଣ, ଏକ ମହାନ ପ୍ରଣାମ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ, ଯମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ? ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଚିରନ୍ତନ। ଯମରାଜ ସେଠୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହନା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କିପରି ଚିରନ୍ତନ ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ନାମରେ ଆମେ କିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁ, କିଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯୁକ୍ତ ହେଉ, କିପରି ଆବିଳ କରୁ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ, ତାହା କଣ ପ୍ରେମ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ମୀରା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ ଗାନ କରି ବିଷକୁ ଅମୃତ ଭଳି ପାନ କରିଗଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀମା ଉଭୟେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଅତିମାନସ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଅତିମାନସ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଜଟିଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଅତିମାନସ ଅର୍ଥ କିଛି କଠିନ ଅଙ୍କ କଷା ନୁହେଁ। ଅତିମାନସ ହେଉଛି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦିବ୍ୟତା, ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ପର୍ଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାକୁ ଆଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରୋପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅହର୍ନିଶି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ତାର କଣ ପ୍ରକୃତରେ ତୁଳନା ଅଛି? ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ କେବେ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଯେ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ମା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାର୍ଥର ନିଗଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ପୃଥିବୀ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ଯେତେ ପ୍ରତାରଣା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିରେ ଯାହାଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖିଲି ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀର ମହାନ ଭାଷ୍ୟକାର, ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀର ମହାନ ଅଧିନାୟକ, ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀର ଆଲୋକିତ, ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକମଗ୍ନ, ଆଲୋକ ସ୍ନାତ କରିଦେବାର ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରତିଭାନ୍ୱିତ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଅତିମାନସକୁ ବୁଝିବା କିଛି ଜଟିଳ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ସଦିଚ୍ଛା। ମା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ। ଆମେ କିଛି ହିସାବ ନ ରଖି ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମର ଚାକିରି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିଦିଅ, ଆମର ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୃଦ୍ଧ ହଉ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ କି ଯେ ମୋର ନୁହେଁ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର? ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର ସତରେ ବଦଳି ଯାଉନା? ଆମେ କହିବା ମା ତମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ମୋର ନୁହେଁ। ଏତିକି କହିଦେଇ ପାରିଲେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଦିବସରେ ଆଉ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି କହିଲେ ତାହା ସରିବ ନାହିଁ, ସରିବ ନାହିଁ। ଅସରନ୍ତି ସେ କଥା, ଅସରନ୍ତି ସେ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅସମାପ୍ତ ସେ କାହାଣୀ। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମା ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, କାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମର ଜୀବନ ତରି ଆମେ ବାହୁଥାନ୍ତେ? ସକଳ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ, ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ
सकल प्रतिकूल परिस्थिति भितरे जदि सूर्योदयर वार्ता किए दौची, दुख भितरे आनंदर वार्ता किए दौची, किए जदि बंशी नादरे बंशीर ध्वनि रे आमर मन को मोहि नौची, से हेउचंती श्री अरविंद। तेणु आज तांकर महासमाधि रात्रि रे, एई भली गभीर रात्रि रे आसंतु आमे नीरव हवा, शांत हवा। मां कहिछंती शांति को तमे डाक, से आसीबो। कह शांति शांति शांति, स्थिरता स्थिरता स्थिरता। जेमिति आमे मां को डाकू, मां मां बोली मां कहउचंती तमे सेमिति शांति को डाक, स्थिरता को डाक। ताहेले तमे ए सकल अणनिश्वासी होई जाउथबा परिवेश रे तथापि अविचलित होई रही पारिबो। तेणु आमे अविचलित हवा, आमे कदापि आशा हराई देबा नहीं, निराश हवा नहीं। केते सुंदर शिशु जन्म हेलेनी, केते सुंदर चेतनार मनीष धीरे धीरे आमर निकटवर्ती हेबाको बसिलेनी। पृथ्वी परिवर्तित हेउची, कौनसी नाद करी नुहे, कौनसी प्रचार करी नुहे, भितरे 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 श्री अरविंद चेतना, अतिमानस चेतना समस्तंक अजाणतरे निशब्द भावरे तार कार्य करुची निरवच्छिन्न भावरे। तेणु आजी नुहे कि काली नुहे, हठात किछि विस्फोरण परी घटी जीव ताहा नुहे। सकाळ पाही गला बेलकू अतिमानस शक्ति रे समस्ते शक्तिमंत हो जाइतिबे ताहा नुहे। मां को कही जने पचारिले केते दिन लागिबो अतिमानस आसीबा पाई, दिव्य मानव जन्म नेबा पाई? मां सेते बेले उत्तर देले ताहा निर्भर करे वर्तमान रो मनीष जातिर आचरण उपरे। तेणु आमर आचरण केमिति परिशुद्ध हेबो, निर्मल हेबो, आमर प्रेम केमिति निस्वार्थपर हेबो, आमर सकल पूजा आराधना केमिति स्वच्छ हेबो, आमर भल पाइबा केमिति प्रकृत रे सबु दृष्टि हेबो अर्थपूर्ण, से कथा भाविबार समय आसीछि। अपा भाई माने, श्रद्धेय कमल भाई, अधिक आउ किछि कहिबि नाही। बोधे समय मध्य अतिक्रांत होई आसिलानी। तेणु मु एतिकिरे विराम नेबाकू उपयुक्त मने करुछि। किंतु एपरी एक जो आयोजन धर्मगढ़ रे करा जाई पारुछि, अपा भाई माननकू ऑनलाइन माध्यम रे हेले जो गोटे सूत्र रे बांधी देवार उद्यम करा जाउछि एवं उद्योक्ता भावरे कमल भाई जो कार्यटी करुछंती, से महान कार्य प्रति मोर विनम्र प्रणति आउ कृतज्ञता जनाउछि। आउ आजी मां को निर्देश रे जेतिकी कथा मते कहिबा को पड़िला, सेथिपाई सुजोग देथिबारो कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। मां को कृतज्ञता कोन ज्ञापन करिबी, से ही तो कहंती सबु मो ओठ दे। मु तांको सबु बेले प्रार्थना करे, को बाटरे जीवा कथा मां मु जाने ना, तमे मते नेई चलो। जहा कहिबा कथा मो ओठरे तमे कह, जहा को चाहिबा कथा
ମୋ ଆଖିରେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମା ଗୋ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ସଞ୍ଚାର ତମେ ଯେମିତି କରିଦେଇଛ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାଳ କାଳକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ ମଣିଷର ଚେତନାରେ। ପ୍ରଣାମ ବର୍ତ୍ତର ମହାବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ପ୍ରଣାମ ମର୍ତ୍ତର ମହିମାମୟୀ ମାତୃ ଚେତନାକୁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରଖୁଛି। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma